बंधु माने आजिर एई भिडियोटी बिछा राशि पाई बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आम जानिबा 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबो। बिछा राशि मासिक राशि फल उपरे आलोचना करिबा। आसंतु जानिबा व्यापार वाणिज्य प्रेम आम जीवन में चलुवा नवग्रहर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष में अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक विषय में जानिबा। सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे आसंतु जानिबा आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जार जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। सेप्टेम्बर मास आरंभ रे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तेबे एहा पूर्वरु आपणकर बिछा राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने राशि चक्रर अष्टम राशि होउछि बिछा राशि। बिछा राशि रो अधिपति होउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे अछंती शनि, पंचम भावरे अछंती राहु, आपणक सप्तम भावरे अछंती देवगुरु बृहस्पति, दशम भावरे अछंती सूर्यंक सहित बुध एवं आपणकर एकादश भावरे अछंती शुक्रंक सहित केतु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही सेप्टेम्बर 2024 रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछंती मंगल। मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं एही समय मंगलंकर कौनसी राशि परिवर्तन होबार नाही। अष्टम भावटी आपणकर कुंडली रे भल बोली विचार करा जाय न थाए। अष्टम भावर होइथाय आपणक रोगर भाव, आपणकर तंत्र मंत्रर भाव, गभीर ज्ञानर भाव। तो एई मासरे आपणकर निज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार अछि। जेमिति काश थंडा एवं ज्वर एपरिकी रोगरे आपण आक्रांत हुनुहंती। पाकस्थली जनित रोग मध्य आशंका अछि। कारण जेतेबेले भी आपणकर राशिर स्वामी षष्टम अष्टम द्वादश भाव चलन करिथांती सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या मध्य देखा देथाय। तेबे एथिपई विशेष रूप से प्रतिकार मध्य करिवार अछि, जहाँकि आमे वीडियो शेष रे निश्चित जानिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा जीवन किपरि रहिबो सेप्टेम्बर 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एई सेप्टेम्बर मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावर विराजमान अछंती राहु एवं पंचम भावरे राहु आपणकर पाठपढ़ा को नहीं डिस्टर्ब करिया पई चेष्टा करिवे एवं पाठपढ़ा रे समस्या मध्य सृष्टि करिवे। एहा एथिपई हबो पंचम भावरे राहुंकर गोचर को भल बोली विचार करा जाई नथाय। तो यह आपणक मन को डाइवर्ट कराइब। मात्र आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे रही आपणकर ज्ञान प्रदान करिवे, आपण को मैच्योरिटी भी मध्य प्रदान करेंगे। जदि आपणकर एग्जाम अच्छी ता क्लियर करने पई मध्य चेष्टा करेंगे। मात्र राहु आपणक मध्य रे कन्फ्यूज मध्य सृष्टि कराइबे, अर्थात आपणकर मनर पाठपढ़ारे मध्य लागिबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एई सेप्टेम्बर 2024 रे। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर पंचम भावर अधिपति होचंती शिक्षार भाव अधिपति सहित प्रेम जीवनर अधिपति। प्रेम जीवनर आपणकर संतानर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं प्रेमर कारक शुक्रदेव आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। मात्र जेहेतु आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती बेले बेले आपणकर बहुत भल कथा कहिबे एवं बेले बेले किछि एपरि कथा कहिदेबे जहा आपणकर संपर्क उपरे प्रभाव पकाइबो। एमिति कि आपणकर पार्टनर मध्य आपणक उपरे किछि कथा बिना कारण रे कहि पारि पारंती जहा कि आपणको खराब लागि पारे।
ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଥା ବିନା କାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ରାହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଭ୍ରମଣ କରିପାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା କରିପାରିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବନାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ। ବାଣୀର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ବିଜନେସ୍ କିଛି ଟେନସନ୍ ବି ହୋଇପାରେ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯାହା ପ୍ରତିକାର ଭିତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାରକ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ ଅଛି ତାହା ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।